सौ भलिओ अपने रब का शुक्र करिए। ऐसा रब जिहड़ा बोलदा है, गल्लां करदा है ते मैनू ते तुहानू उस दियां गल्लां नू सुनन दा मौका मिलदा है। ते ज़बूर 85 ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ है, मैं ਉਹਦੀ गल सुनांगा क्योंकि ਉਹਦੀ गल सलामती दी है। ते आओ ਉਹਦੀਆਂ गल्लां सलामती दियां है। ਉਹਦੀਆਂ गल्लां सुनन तो पहला मेरी तरफों, मेरे बच्चों की तरफों ते नीदरलैंड की कलीसिया की तरफों तेनू सारे सुनने वालों सलाम पहुंचे। तो जो कलाम नू सुनना है, कलाम नू बई लाइक करना, कमेंट देने, शेयर करना, बई बैल का बटन दबाना ताकि अगले तक भी पहुंचे, ताकि तुहाडे तक भी पहुंचता रहे। तो यूट्यूब दे उत्ते खुदा की आवाज़ चैनल का नाम है, तुहाडे कोल पहुँच चुकिया है। तो अज जो कुछ असी सीखण वाले हैं खुदा के कलाम दे विचों, यसाया 57 बाप 11 ते 12 ऐत दे विच लिखिया मिलता है। क्योंकि इफसियो 4 बाप ते उहदी 12 ऐत लिखिया कलीसिया मसीह का बदन है। तो जेकर मसीह का बदन है कलीसिया, तो फिर खौफ क्यों बई? क्योंकि मकाशफा 21 बाप 8 ऐत लिखिया बुजदलों का हिस्सा अग ते गंधक की झील दे विच होना है। तो फिर क्यों बुजदल बनना है? मत्ती दी इंजील 10 बाप उहदी 27 ते 28 ऐत पढ़िए तो उसके पुत्र ने यानी यसू मसीह ने आख्या, जिस गल का तेनू नेरे च पता लगता है तू अजाले च कर, ते जिहड़ी तेरे कन्न च पैंदी है कोठे ते चढ़ जा ते मनादी कर। कोठे ते चढ़ के मनादी कर। तो 28 ऐत आख्या उत्तों ना डरी जिहड़े बदन नू कतल करते हैं, बल्कि उस तो डरी जिहड़ा रूह ते बदन दोनों नू जहन्नम च सिट देगा। तो आओ फिर खुदा तो डरिए, बेटे नू चुमीए। तो यसाया 57 बाप 11 ते 12 ऐत दे विच लिखिया है, तू किस तो डरी है बई? ये कलीसिया नाल गल हो रही है, खुदा दे लोकां नाल गल हो रही है। तू किस तो डरी ते किस दे खौफ ने तेनू झूठ बोलण उत्ते मजबूर कर दिता? ते खुदा कहंदा तू मैनू खातर च ना ले आई, तू मैनू खातर च ना ले आई। किस दे खौफ ने तेनू झूठ बोलन ते मजबूर किया? ते एक मुद्दत हो गई है, कहंदा मैं खामोश रहा है, मैं तेरे मूँह वाल वेखदा रहा है। क्योंकि अमसाल की किताब 23 बाप उहदी 16 च लिखिया, जदों तेरे मूँह च सच्चियां गल्लां दलेरी दियां गल्लां निकलणगियां, रब कहंदा मेरा दिल शादमान हो जाएगा। तो कहंदा मुद्दत तक मैं खामोश रहा है, तेरे हल वेखदा रहा है। कलीसिया नाल गल हो रही है कि तू की करना है, ते तू क्यों मेरे को क्यों नहीं डरी? मैं तेरी सदाकत नू, जिहड़ी तू सदाकत लई फिरना है, मैं तेरी सदाकत नू तेरे कम्मां नू फाश करांगा, ते इन्हां दे नाल तैनू कोई नफा नहीं होना। जिहड़ी सदाकत लई फिरना, वो जिहड़ा बच्चों नू बपतिस्मा देना है, सच नू झूठ बनाउणा है, यसू मसीह की गल नू रद्द करना है। अबरानियों का मसना पौलुस रसूल 10 बाप 26 ऐत तो 31 ऐत तक पढ़िए ना, तो दसदा है, हक की पहचान हासिल करन तो बाद जदों किस बंदे ने जान बुझ के गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह करने सी कि कलीसिया मसीह का बदन है जिहड़ी डरन डई है, तो असीं उहनूं सगों तबाह करनी। हक की पहचान हासिल करन तो बाद, बाइबल हक है, कलाम की गल हक है। हक की पहचान हासिल करन तो बाद जदों कोई बंदा जान बुझ के गुनाह करता है, तो लिखिया गुनाहां की कुर्बानी होर कोई बाकी नहीं रह गई। हाँ, अदालत का एक हौलनाक आतिश बाकी है जिहड़ा मुखालफां नूं खा जाएगा। तो मूसा की शरीयत का नाम मनण वाला जदों उत्ते 2 या 3 गवाह लग जाते सी, तो लिखिया कि वह बगैर ही रहम तो मारिया जाता सी।
ਤੇ 29 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠਹਿਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠਹਿਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਪਾਕ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਅੰਬੋਆਂ ਗਰੋਆਂ ਡਿਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ 30 'ਚ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ 31 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੌਲਨਾਕ ਗੱਲ ਏ, ਹੌਲਨਾਕ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਰਮੀਆ 2:31 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਗੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰਕਸ 7:6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ, ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਕਾਮ ਇੱਕ ਬਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ, ਇੱਕ ਬਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਕਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਇੱਕ ਬਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਕਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯਰਮੀਆ 12:7-8 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 138 ਉਹਦੀ 2 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮਲ 13 ਬਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 40 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਏ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਕਲਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਫਿਰ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਲੂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਲੂਸ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਕਾਬਲ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਾਓ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੋ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਏਗਾ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਲੇਰੀ ਫੜੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਬਾਬ 37 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਲੋਕ ਬਿਟਰ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਨਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਡਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਅੰਬੋਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਡਿਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਰਾਓ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ 3 ਬਾਬ 19 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਜੂ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬੂਰ 2 ਉਹਦੀ 11 ਤੇ 12 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 2 ਬਾਬ 11 ਤੇ 12 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ, ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਅੰਬੋਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਡਿਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਰਦਿਆਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਓ, ਅੰਬੋਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਡਿਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਮੀਓ 1 ਬਾਬ 25 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਲਿਖਿਆ ਡਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਬਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗਜ਼ਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਏ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਤਵੱਕਲ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਆਓ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀਏ, ਡਰਦਿਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।